आपण शुणुछंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। आज एक विशेष विषय रे चर्चा करिबा पई एही पॉडकास्ट को मु प्रस्तुत करूछि। विगत दिन रे आपण जानि परिथिबे जे सामाजिक गणमाध्यम बा सोशल नेटवर्किंग रो शक्ति केते अधिक होई जाइछे। छोटो छोटो रु बड़ बड़ घटना पर्यंत सबु किछि अति शीघ्र प्रति मुहूर्त रे लोकमानंक हाथ मुठारे पहुंची पारुछि। आम हातरे थिबा मोबाइल केते शक्तिशाली ताहा आमे आपनकु बुझाइबार आवश्यकता नाही। एही मोबाइल जोगु कौनसी घटना देश दुनियार आमठारु अछपा होई रहु नाही। हेले सोशल नेटवर्किंग रो जेउ शक्तिशाली स्वरूप अछि ताहाकु किछि लोक भलरे व्यवहार करुथिबा बेले किछि लोक किंतु ताहार दुर्व्यवहार मध्य करुछंती। से जा हेउ आज जेउ विषय रे मु चर्चा करिबा पई आसीछि ताहा हेउछि हॉस्पिटल बा डाक्तरखाना विषय रे। विगत दिन रे फेसबुक रे एवं व्हाट्सएप रे किछि पोस्ट वायरल हेथिला। सेथिरे लेखा हेथिला जे जदि कौनसी व्यक्ति हॉस्पिटल रे चिकित्सा हेउथिबा अवस्था रे मृत्युवरण करे, जदि चिकित्सा हेउथिबा अवस्था रे कौनसी रोगीर मृत्यु होई जाए ताहेले ताहा उपरे खर्च होइथिबा समस्त अर्थ को छाड़ कर दिया जाऊ। एही विषय को नहीं अनेक पोस्ट हेथिला एवं स्वाभाविक भावरे आम देश रे लोकमानंकर एक डाक्तर तथा हॉस्पिटल प्रति असुया भाव रही। सांगे सांगे अनेक लोक ता तले लिखिले ठीक कथा, डाक्तर माने जमा चिकित्सा करुनाहांती, भल सेवा जोगाउ नाहांती, हॉस्पिटल माने अर्थलोभी हे जाउछंती, डाक्तर मानकर अर्थलोभ जोगु रोगी माने असुविधारे पडुछंती। एवं एहाकु दर्शाइबा पई विभिन्न चलचित्र माध्यम रे मध्य अनेक प्रकार अवतारणा करा जाइछि। तो लोक माने सेही सब माध्यमरु जेउ ज्ञान पाइले से ज्ञान व्यवहार करी से माने दाबी करी आरंभ करदेले जे आमको चिकित्सार समस्त खर्च निशुल्क छाड़ कर दिया जाऊ। वर्तमान प्रश्न उठुची, स्वाभाविक कथा जदि गोटे परिवार जड़े आय करुथिबा व्यक्तिर जदि मृत्यु हो जाए ताहेले तार चिकित्सा रे हेउथिबा खर्च भरणा करिवाटा भारी कष्ट कथा। तेणु जदि कौनसी व्यक्तिर मृत्यु हो जाए ताहेले संपूर्ण चिकित्सा रे खर्च होइथिबा अर्थरे किछि रिहाती हॉस्पिटल कर्तृपक्ष देबा उचित। एथिरे कौनसी प्रकार भावना नाही। किंतु जेउ कुहा जाउछि जे जमारू पैसा दिया जिवो नाही, जदि केही मृत्युवरण कला ताहेले भाई असुविधाटा रहिबो एवं लोक माने ही असुविधारे पड़िबे। केमिति असुविधारे पड़िबे चलंतु मु आपनको कहूची। प्रथम कथा, आपण माने जेमति दाबी कले जे जदि कौनसी व्यक्तिर हॉस्पिटल रे चिकित्सा हेउथिबा अवस्था रे मृत्यु होई जाए ताहेले तार चिकित्सा खर्च छाड़ करा जाऊ। अर्थात जदि कौनसी व्यक्ति गुरुतर भावरे रोगी बा गुरुतर भावरे चिकित्सित अवस्था रे थिबो, कौनसी हॉस्पिटल बा डाक्तर ताकू चिकित्सा देबा पई आगे आसीबे नाही। कारण से माने जानिछंती जे चिकित्सा करुथिबा समय रे रोगीर मृत्यु हेबार अनेक कारण थाए। कौनसी डाक्तर किंबा डाक्तरखाना जानी सुनी कौनसी रोगी को मारी दियंती नाही। तो से माने काहे की रिस्क नेबे जे आमे जदि पेशेंट को आज आम पाखरे रखिबा, काली की जदि तार मृत्यु हो गला से पैसा दिए दब नाही, ताहले आमे काहे की एते बड़ गंभीर चिकित्सा करिबा। सेते बेले कौन असुविधा हबो ना, गुरुतर भावरे जो माने असुस्थ थिबे सही रोगी मानंकु कौनसी हॉस्पिटल रे स्थान मिलिबो नाही। प्रथम कथा। द्वितीय कथा हेउछि जे हॉस्पिटल रे जो रोगी मानंकु आपण नै एडमिट करंती सेही हॉस्पिटल गुडा को चलांती व्यावसायिक गोष्ठी, डाक्तर माने चलांती नाही। व्यावसायिक गोष्ठी माने हॉस्पिटल को चलाइबा बेले हॉस्पिटल रो परिचालना दायित्व रे थिबा व्यक्ति माने
ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଦରମା କେବଳ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇ ବା ଅନେକ ମାସ ଧରିକି ରହେ, ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆୟ ହୁଏ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଲ୍ କିଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲୋଭୀ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଲ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଲକ୍ଷଣ କରାଗଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଫିସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 40,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଉଛି କିଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ସେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଔଷଧ ବାବଦରେ ହେଉ ବା ସେବା ବାବଦରେ ହେଉ, ସେ ସବୁଥିରେ GST କର ଲାଗେ ବା ସେବା କର ଲାଗେ ଏବଂ ସେଇ କରଟା ସରକାର ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ରୁ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦୋଷ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚଳିବ କି? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପଦବୀକୁ ଆସିବା। ଯଦି ବା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ବା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ରୋଗୀର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି କାହିଁକି କରିବେ? ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ କେସ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ବା ଅଦାଲତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସମୟରେ ଓକିଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ ରୋଗୀଙ୍କର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଥିଲେ କି? ଯଦି ଡାକ୍ତର କହିବେ ନା ନା ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଓକିଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ତମେ ନିଜେ ଅବହେଳା କରିଛ, ତମେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବା ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ରୋଗୀ ସେବା ବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁତ୍ସାହିତ ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥିବେ, ଯାଅ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣ କହିବେ, ଯାଅ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନେଇ ଆସ, ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଆଣ, ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦିଅ, ସେଇଠିକି ଯାଅ, ଏଇଠିକି ଯାଅ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରୋଗୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖେଇଦେବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ସେବା ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା, ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା, ଚିକିତ୍ସା ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ହିଁ ମିଳିଗଲା। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏସବୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହଠାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅବନତି ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବୁଲିବେ? ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ କି ନଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି? କିମ୍ବା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସାଇକେଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏମିତି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ କିଏ? ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ଦୋଷ ଦେବା ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ହିଁ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫିଜ୍ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗୀ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହେ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା,
ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବା, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ 5ରୁ 6 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଗନ୍ତି। ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ସିଲାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ଦରମା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା କେଉଁଠୁ ଦିଆଯିବ? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସର ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ଲୁଣ୍ଠି ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।